नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 18 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। सोमे सुरबाबू ठारू एभली व्यवहार पाई विचलित हो गले। कौन पाई बापा एमिति व्यवहार कले भाभी भाभी काम रे मन लागिला नहीं। कंपानी काम रे व्यस्त रहिबा भितरे अर्पिता को फोन करी पचारे, अर्पिता राजा भाई आसिलेनी? अर्पिता कहला नाई भाई आसी नहीं, आसुथिव बोधे। जानिछ आज चांद भी फेरुची, फ्लाइट रे बसी साराणी, संध्यारे घर को फेरिबो। एई चांद आसु मु टिके ताकू देखा करिया को जिबी। आउ तो घर को जाई हेबनी ना, काम आउ पुओ कथा बुझिया भितरे समय कुआडे डेई डेई पळेइबो जे ठीक नहीं। सोमेश कहले हाँ जिबा। आउ अजा केमिति अछंती? अर्पिता कहला जानिनी, मामू घर केही फोन करि नाहंती। बोऊ फोन करिथिला मामू को जे बड़ माई फोन उठेइले खेची हेकी कथा हेले जे बोऊ मन सेइथि पई भल नहीं। एपटे भाई भी आसीबो, बोऊ ता पई भारी व्यस्त अछि। भाई रूम झड़ाझड़ी करुछि, भाई कौन खाइबो भाबुची। सोमेश कहले हाँ भाईकर एबे गोटे मास पूरा खाइबा पीबारे ध्यान देबाकू हेबो। भाउजंकू फोन करी कुह भाई कौन खाइबे न खाइबे, केते मा रेस्ट नेबे, मेडिसिन कथा सब किछि भल भाबरे बुझी देबे। अर्पिता कहला हाँ। सोमेश पचारे मु गेलु कौन करुछि? अर्पिता कहला बाबू आमर एठी खेलुछि आराम रे निश्वास ह। सोमेश कहले हौ हेले अर्पिता बड़ माई काहेकि एमिति होछंती? अर्पिता कहला अजांको मुंड भितरु कौन असुविधा हेछि, डॉक्टर कहउछंती ऑपरेशन करिया पई, किंतु मामी माई राजी हेउ नाहंती टंका खर्च करिया को हेबो बोली। बोऊ सेई कथा कहि देइछि तो सेइथि पई से माने बोऊ ऊपर रागुछंती। सोमेश कहले दुई माउसी कौन किछि कहु नाहंती? अर्पिता कहला ना, सेमाने माई आड़कू पेटेई पड़िछंती, काले सेमानंकु टंका खर्च करिया को पड़ियो बोली। सोमेश दीर्घ श्वास छाड़ी कहिले कौन करिबो कहून, आजिकाली टंका भी मनीष जीवन ठारू बड़ होई गला। जो बापा समस्तों पई साइती रखिछि एकर एकर संपत्ति, सेई बापा पई तांको अर्जिला संपत्ति खर्च करिया को भी कुंठा बोध। हे प्रभु कौन कौन घटी जाउची, हो सबु ठाकुरଙ୍କ इच्छा। हेले अर्पिता तुमे ए सबु मैटर मुंड खेलेबे नहीं, आमर कौन दरकार, काहाकू कौन कहिबा? अर्पिता कहला हाँ ठीक कहिलो, मोर भी कौन दरकार। सोमेश कहले हौ रहुची, राजा भाई आसिले फोन करी जणैबो। एहा परे से फोन रखिदेले। लीजा सबू पैक करुथाए, राजार मेडिसिन ड्रेस बेडशीट सबु किछि। मिहि तळकू जाइथाए काउंटर रे बाकी थिबा समस्त टंका पे करिबाकू। राजा नर्सिंग होम रो फोल्डिंग बेड ऊपर आउजी होई बसी थाए एवं लीजा कहूथाए केते दिन परे घर को फेरिबी ना, जहा हेले भी घर घर ए हॉस्पिटल रही रही विरक्त लागिलानी। लीजा हसीदेला अल्प एवं कहला हाँ ठीक कथा। अभिप्सा एवं अमृत सिंगापुर मालेशिया रे पहुंची मालेशिया रू कोलकाता फ्लाइट रे बसी सारी थांती। अभिप्सा एवं अमृतकर यात्रा सह हनीमून खूब रोमांचकर थिला। उभय खुशी थिले निजर सुखद हनीमून को नहीं। अभिप्सा अमृत हाथ उपरे आउजी अमृत को हाथ को कुंढाई धरी कहला या परे मु हॉस्टेल पळेबी ना, केजाणी कोठी सीट मिलिबो। अमृत कहले हाँ गेलु, भारी कष्ट होई पड़िबो एई 2 वर्ष, कौन भी करी हेबो, पाठ तो पढ़िया पई पड़िबो ना नहीं। अभिप्सा कहला धेत बाहासा होई एमिति पढ़िया पई जिबा भारी कष्ट, मन तो स्वामी को पाखरे थिबो, पाठरे कोठी मन लागिबो जे पढ़िबो। अमृत अभिप्सा गाल को छुई देई कहले सतरे आम हनीमून स्मरणीय होई रहिबो सबुदिन पई, आमे पुणी प्रोग्राम करिबा आउ कुआडे। अभिप्सा हसीदेला एवं कहला मोर एबे खाली इच्छा केमिति घर को गले बोऊ को हाथ रंधा पखाल पेटे खाइबी। अमृत कहले हाँ मु भी सेया भाबुची जे। सोमेश दिन रे घर को फेरिले। सुरबाबू गरम भात सह डाली आलू रायता एवं बिलाती पोड़ा चकटी खाउथिले डाइनिंग रे। सोमेश गाड़ी रखी रोसई घर को गले एवं निमिना छोटाउथिबा देखि सोमेश पचारे सान बोऊ कौन हेछि? निमिना कहले गोड़ माड़ होई जाइछि जे प्रबल कष्ट होछि बाबा। सोमेश कहले बाम लगेइछु? निमिना कहले हाँ लगेइछि। सोमेश पचारे पेन क्लियर खाइछु? निमिना कहले नाई। सोमेश कहले र मु आनी देउछि। सोमेश रूम आड़े जाऊ जाऊ सुरबाबू कहले नाई थाऊ। सोमेश अटकी जाई पचारे काहेकि बापा, ता गोड़ माड़ हेछि परा। सुरबाबू कहले एते जदि ता पई चिंता थांता बुढ़ी बयस ताकू एमिति खटिबाकू पड़ंता नहीं। स्त्री को नहीं छाड़ी देलु बापा घरे आराम करिया पई, तो बोऊ को आराम कराउछु
ସିଏ ସାବତ ବୋଲି ତାକୁ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରୁଛୁ? ଆରେ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ମୁଁ ମରିଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ସୋମେଶ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣିବେ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ବାପା ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି କି? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି? ସୋମେଶ କହିଲେ, ବାପା। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ସିଏ ତୋତେ କୋଳେଇ କାଖେଇ ଏଡ଼ିକିରୁ ଏଡ଼ିକିଟିଏ କରିଛି, ନହେଲେ ତୋ ବୋଉ ତ ତୋତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତୁ ଖାଇଲୁ ନ ଖାଇଲୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତୋତେ ସ୍ନେହ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ତୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଯଦି କିଏ ଥିଲା ସିଏ ତୋ ସାନ ବୋଉ। ଆଜି ତୁ ତାକୁ ହତାଦର କରୁଛୁ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ବାପା କ'ଣ କହୁଛ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ସୁରବାବୁ ସୋମେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, କ'ଣ ଖରାପ କହୁଛି? ଯାହା ଦେଖୁଛି ମୁଁ କହୁଛି। ଏ ଘରେ ତୋ ନିଜ ବୋଉର ତୁ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛୁ ତାର ନେଉଛୁ କି? ସିଏ ବିଚାରୀ ସକାଳୁ ଉଠି ଘର ସାରା କାମ କରୁଛି, ତୋର ଯାଏ କେତେ ଆସେ କେତେ? ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ନା, ଯିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଠି କାର କ'ଣ ହେଲେ ତୋର କ'ଣ ଅଛି? ସୋମେଶ ସୁରବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏମିତି କଥା ସବୁ ଶୁଣି କହିଲେ, ବାପା କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଖୋଲିକି କୁହ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ରାତି ପାହିଲେ ଦୁନିଆ ଯାକର କାମ। ପହରଦିନ ମାଣବସା, ୟାର ତ ଗୋଡ଼ ଖରାପ। ତୋ ବୋଉ ତ ନିଜ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। କରିବ କିଏ? ଘରର ବୋହୂ ହିସାବରେ ତାର କ'ଣ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ? ସୋମେଶ କିଛି କହି ଆସୁଥିଲେ, ଘର ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିବାରୁ ସୁରବାବୁ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ। ସୋମେଶ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାବୁଥିଲେ, କ'ଣ ଯେ ଘଟି ଯାଉଛି ସବୁ। ଏ ଘରେ କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ସକାଳେ ସବୁ ଠିକ୍, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଖରାପ। ସୋମେଶ କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରବାବୁ ଫୋନ୍ରେ କହିଲେ, ହଁ ମା ମିତା କହ। ମିତା କହିଲା, ବାପା ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛି? କାଲି ଦୁନିଆ କାମ ବୋଉ ଏକା କରିବ ସବୁ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ହଁ କରିବ, ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ କରିବ ଯେ? କିଏ ଆଉ ଅଛି ଏ ଘରେ? ସେ ତ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ଖଟି ଖଟି ମରିବା ପାଇଁ। ମିତା କହିଲା, ବାପା ଭାଇକୁ କୁହ ଭାଉଜକୁ ନେଇ ଆସିବ। ସୁରବାବୁ ସୋମେଶ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହଉ ମା ରହୁଛି ଏବେ। ବୋଉ କ'ଣ ଛେନା ଦେବ? ମୁଁ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼କୁ ଯିବି, କଥା ହେବା। ସୁରବାବୁ ଫୋନ୍ ରଖିଲେ। ସୋମେଶ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସୋମେଶ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ବହୁତ କିଛି। ତେଣୁ ରାଗ ତମତମ ହୋଇ କାର୍ ଚାବି ନେଇ ବାହାରିଗଲେ। ବାହାରକୁ ଆସି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି। ସୋମେଶ ରାଗ ତମତମରେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଧୋକା ଦେଇଦେଲା। ବୋଲ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ସେଇଠି ସେମିତି ଛାଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ପିଲାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମେକାନିକ୍ ଆଣି ଗାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି ଦେବାକୁ। ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜରୁ ବାଇକ୍ କାଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ କରୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ରୋମି କଥା। ତେଣୁ ଗାଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଗ୍ୟାରେଜରେ ରଖି ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସରୁ ଫୋନ୍ କରି କାର୍ ମଗାଇଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଅର୍ପିତାକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି, ପୁଅକୁ ରେଡ଼ି କରି ନିଜ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କର, ମୁଁ ଯିବି ତ ନେଇକି ଆସିବି ତୁମକୁ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ଡରିଗଲା। କାଳେ କ'ଣ ଘଟିବା ଆଶଙ୍କାରେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ଭଳି କହୁଛ? ସୋମେଶ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ସବୁ ରାଗ ଅର୍ପିତା ଉପରେ ସୁଜାଇବା ଭଳି ଚଢ଼ା ଗଳାରେ କହିଲେ, ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି କର, ଅଯଥା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଥାଅ। ସୋମେଶଙ୍କଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଅର୍ପିତା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ନାନା ପ୍ରକାର ପାପ ଛୁଇଁଲା ମନକୁ। କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଦିନକ ପାଇଁ ଅର୍ପିତାକୁ ଆକଟ କରି କହିନଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି କିମ୍ବା ସେ କିଛି ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହାଠୁ ବୁଝିବି, କେମିତି ଜାଣିବି ଘଟଣା କ'ଣ? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ମିନୁ ଆସି କହିଲେ, ଏ ଅର୍ପି କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ? ଭାଇ ଡାକୁଛି ଯା। ମୁଁ ଟିକେ ଦାଦାଙ୍କ ସହ ଯାଉଛି ଅଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସେ। ସେମାନେ ଅପରେସନ୍ ନ କରି କାହିଁକି ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଏମିତି କଲବଲ କରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି? କିଏ କହିବ ଯେ ଆଜିକାଲି କିଏ କାହାକୁ ମାନୁଛି ଯେ କହିବ? ହଉ ହଉ ଯା ଭାଇ ପାଖକୁ। ଅର୍ପିତା ରାଜା ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ବୋଉ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ, ଇଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି ଲୋ। ମିନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ପୁଣି ମଙ୍ଗଳବାରଟାରେ ଯିବୁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, କାହିଁକି କ'ଣ ଜାଣିନି ବୋଉ, ସିଏ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ତୁ ଯା ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ। ମିନୁ କହିଲେ, ରହ ମୁଁ ଆସେ, ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ମିନୁ ତରବର ହୋଇ ପଳାଇଲେ। ଅର୍ପିତା ରାଜା ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ରାଜା ପାଖରେ ବସିଲା। ରାଜା ଶୋଇଥାଏ ଖଟ ଉପରେ, କୋଳରେ ରୋମି ଶୋଇ ଖେଳୁଥିଲା। ଅର୍ପିତାକୁ ଦେଖି ରାଜା କହିଲା, ଘରକୁ ଆସିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ହସ୍ପିଟାଲରେ 8 ଦିନ ଯମପୁର ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଲୋ। ଅର୍ପିତା ରାଜା ପାଦ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲା, ସେମିତି କହ ନାହିଁ ଭାଇ, ତୁ ଭଲ ହେଇକି ଆସିଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେତିକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଜା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ତୁମମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଯମ କ'ଣ ନେଇପାରିବ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ, ତୁ ଭଲ ହେବାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ଭାଉଜଙ୍କ
ଘରର ଅବଦାନ ବି ବହୁତ ଅଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବାପା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ନ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଯେ କଥା ମଝିରୁ ଅଟକି ଯାଇ ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଯାହା ହଉ ତୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଲୁ, ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ହଉ ଭାଇ ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେ, ମୁଁ ବାହାରିବି ଏବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜା ଓ ଲିଜା ଉଭୟ ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଘରକୁ ଯିବି। ଇଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିନି। ରାଜା କହିଲା, ଏମିତି କେମିତି ଯିବୁ? ତୁ ଆସିଥିଲୁ ପରା ମାସେ 2 ମାସ ରହିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ହଠାତ୍ ପଳେଇବୁ ଯେ? କିଛି କିଣାକିଣି ହୋଇନି? ପୁଅ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ମାମୁଁ ଘର ଦୁଆରେ ପାଦ ଦେଇଛି, ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି କିଣିନି, ସେମିତି କେମିତି ଯିବୁ କହିଲୁ? ଝିଅମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଯାଆନ୍ତି କେହି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଭାଇ ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତୁ ଆରାମ କର, ମୁଁ ବାହାରେ, ଇଏ ଆସିଲେ ଘଟଣା କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ରାଜା କହିଲା, ଅର୍ପିତା ତୁ ରହ, ମୁଁ ସୋମେଶକୁ ଫୋନ୍ କରି ମନା କରୁଛି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେ, ଏସବୁରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନା, ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ତାପରେ ଇଏ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ, ନହେଲେ ଇଏ ମୋତେ କେବେ ବି ବାହାରିବା ପାଇଁ କହିନଥାନ୍ତେ। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ। ଇଏ ନିଜେ ମୋତେ ଘରକୁ ପଠେଇଥିଲେ ନା 2 ମାସ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ। ହଉ ଭାଇ ତୁ ଶୋ, ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରେ, ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଇଏ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହ ସବୁବେଳେ। ଏହାପରେ ଅର୍ପିତା ମିନୁଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଆସିଲା। ଲିଜା ରାଜାକୁ କହିଲା, ଏଇ ପୁଅ ଅଛି, ମୁଁ ଆସେ। ଏହା କହି ଲିଜା ଅର୍ପିତା ପଛେ ପଛେ ଆସିଲା। ଲିପ୍ସା ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା। ଲିଜା ଅର୍ପିତା ପଛେ ପଛେ ଆସି କହିଲା, ଏଇ ଅର୍ପିତା କିଛି ଲୁଚାଉନ ତ ମୋତେ? କ'ଣ ପାଇଁ ସୋମେଶ ବାବୁ ଏମିତି କହିଲେ? କିଛି ତ ବୁଝ। ହେଲେ ଏମିତି କେମିତି ଯିବ କହିଲ? ମିଠା, ଡ୍ରେସ୍, ଶାଢ଼ୀ କିଛି ବି କିଣା ହେଇନି। ଭାଇଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖୁଛ। ଝିଅମାନେ କ'ଣ ବାପ ଘରୁ ଏମିତି ଯାଆନ୍ତି କି? ତୁମେ ମନା କର ନା ପ୍ଲିଜ୍। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଭାଉଜ ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଆସିବି ପରେ। ଲିଜା କହିଲା, ହେଲେ ପୁଅ ପ୍ରଥମ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି କିଣା ହୋଇନି। ତୁମ ଶାଶୁଘର ସାଇ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ କହିଲ? ଅର୍ପିତା ଖଟ ତଳୁ ତା'ର ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ କାଢ଼ି ପୁଅର ଡ୍ରେସ୍ ସବୁକୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖୁ ରଖୁ କହିଲା, ଭାଉଜ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ବାଟରୁ କିଣିନେବି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆଗ ବୁଝେ। ଅର୍ପିତା ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରୁ କରୁ ମୋବାଇଲ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ସୋମେଶ କରିଥିବେ ଭାବି ଫୋନ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଭିପ୍ସାର ଫୋନ୍ ଆସିଛି। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କହିଲା, କହ ଚାନ୍ଦ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? କାହିଁ ମନ ଶୁଖିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁଲୋ ଚାନ୍ଦ, କିଛି ନୁହେଁ। ତୁ କେଉଁଠି ଏବେ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ ମୁଁ ଏବେ କୋଲକାତାରେ ଲୋ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି 4ଟାରେ, ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ହେଲେ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କହ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଇଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ହଠାତ୍, କାହିଁକି ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ ତ କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି? ମୁଁ ପଚାରିବାରୁ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଧେତ୍ ପାଗଳି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଏମିତି ହୁଏ ଲୋ। ସୋମେଶ ଭାଇ ପୁଣି ତୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବେ? ସେ ସେମିତି ପିଲା ନୁହନ୍ତି। ସୋମେଶ ଭାଇ ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ, ମୋ କଥା ମାନ। ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଯା, ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି। ରାଜା ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ରେ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏବେ ଘରେ ଆଜି ଆସିଲା। ତୋ ବୁଲାବୁଲି ଭଲରେ ହୋଇଗଲା ତ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ ଲୋ ଚାନ୍ଦ, ହେଲେ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ ମୁଁ ପଳେଇବି ହଷ୍ଟେଲ ବାହାରିକି, କଷ୍ଟ ହେବରେ ୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିବା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ରେ, ଠିକ୍ କହୁଛୁ, ହେଲେ ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ହଉ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, 2 ବର୍ଷ ତ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହଉ ତୁ ରେଡ଼ି ହ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ରେ ଚାନ୍ଦ, କେଜାଣି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ କଥା ତୁ ଏତେ ଦୂରରେ ଥାଇ ବି କେମିତି ଜାଣିପାରୁ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହାର୍ଟ ଟୁ ହାର୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ପରା ତୋର ମୋର। ଅର୍ପିତା ହସିଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ହଉ ରହୁଛି, ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିବି ଲୋ। ଅର୍ପିତା ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରି ରୋମିକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ରାଜା ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା, ଅର୍ପିତା ତୁ ଯା ନାହିଁ ରେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପୁଅଟା ଆସିଥିଲା ଯେ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନି, କେମିତି ଖାଲି ଖାଲି ଯିବୁ ଯେ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନା ଜମା, ମୁଁ ଆସିବି ପରେ, ତୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ ତୁ ଯିବୁ। ମିନୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସୋମେଶଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଗଲା ଦୁଆରେ। ସୋମେଶ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି କହିଲେ, ଆସ ଯିବା, ରାତି ହୋଇଯିବ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଘରେ। ରାଜା ଉଠି ଆସିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି। ସୋମେଶ, ମିନୁ, ରାଜା ଏବଂ ଲିଜାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମିନୁ କହିଲେ, ପୁଅ ଟିକେ ଘରକୁ ଆସ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କଥା ହୁଅ। ରାତିଟାରେ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ କେମିତି ଯିବ କହିଲ? ବାହା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଶୁଭ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ନାଇଁ ବୋଉ, ସେସବୁ କିଛି ନୁହେଁ, ସବୁ ଲୋକ କଥା। ରାଜା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଭାଇ ଭଲ ଅଛ ତ?
ରାଜା କହିଲେ, ହଁ ଭଲ ଅଛି। ହେଲେ ସୋମେଶ ବାବୁ, ଘର ଭିତରକୁ ଆସ, କ'ଣ ହେଇଛି କଥା ହେବା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ନାଇଁ ଭାଇ, କିଛି ହେଇନି। ପରଦିନ ମାଣବସା ତ, ସାନ ବୋଉ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ପିତା ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଲିଜା ଘରେ ଥିବା ବସା ଦହିରେ ଚିନି ପକାଇ ବହଳିଆ ଦହି ସରବତ କରି ସୋମେଶକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ସୋମେଶ, ଅର୍ପିତା ବୁଧବାର ଯିବ ନହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମଙ୍ଗଳବାରେ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ବାରିବେ ଯେ। ସୋମେଶ ସରବତ ଗ୍ଲାସରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପିଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ଭାଉଜ, କେହି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ସେ ଯାଉ। ମିନୁ ଲିଜା ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସୋମେଶ ରୋମିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲେ, ଆସ ଯିବା, ଡେରି ହେଉଛି। ମିନୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବାକ୍ସରୁ 200 ଟଙ୍କା ଆଣି ରୋମି ହାତରେ ଦେଇ କହିଲେ, ରାଜା ଟିକେ ଭଲ ହେଉ, ଛୁଆଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ପତ୍ର ମିଠା କିଣିକି ନେଇକି ଯିବ। ଅର୍ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା। ଅର୍ପିତା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସାରିବା ପରେ ସୋମେଶ କେବଳ ରୋମିକୁ କୋଳରେ ଧରି ବସିଥିବାର ଦେଖି ଅର୍ପିତା ବହୁତ କିଛି ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ ବି କେବଳ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲା ଅନେକ ସମୟ ଯାଏ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ସହ ଭୟ ବି କରୁଥିଲା। ସେ ଜାଣେ ସୋମେଶ ତାକୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ତଥାପି ବି ମନର କୌଣସି କୋଣରେ ତାର ସୋମେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଥିଲା। ସୋମେଶଙ୍କ ନୀରବତା, ସୋମେଶଙ୍କ ରାଗକୁ ତାର ଭୟ ଥିଲା। ଅର୍ପିତାର ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା, ସେ ଯେତେ ରାଗ ଥାଉ, ଯେତେ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ଥାଉ, ସୋମେଶକୁ ତାର ଭୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସୋମେଶଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ଫାଇଦା କେବେ ବି ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲା। ଅର୍ପିତା କିଛି ସମୟ ଚୁପଚାପ ବସିବା ପରେ ସୋମେଶଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ହାତ ପକାଇ କହିଲା, ଆମ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲ ନାହିଁ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଗଲା ତ। ସୋମେଶଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ଟିକେ ଶୁଣି ଅର୍ପିତା ଟିକେ ସାହସ ଜୁଟାଇ କହିଲା, ଏଇ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏମିତି ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ବସିଛ ଯେ? ସୋମେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ନାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଥିଲି, ଏବେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, କିଛି ଲୁଚାଉନ ତ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ନା। ଅର୍ପିତା ଚୁପଚାପ ବସିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ନୀରବତା ଭିତରେ ରୋମି ବି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଅନେକ ବେଳୁ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ ଚାହିଁ ଅନେକ କିଛି ଆକଳନ କରୁଥିଲେ ବି କେବଳ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲା। ପୁଣି ଦୀର୍ଘ ସମୟର ନୀରବତା ପରେ ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ସାନ ବୋଉ ପଡ଼ିଯାଇ ଗୋଡ଼ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ମୁଡ୍ ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯାହା କହିବେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା କେବଳ ଆଜ୍ଞା କହି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମ୍ରିତ କୋଲକାତାରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସି ସାରିଥାନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲେ ଘରକୁ ଫେରିବା ନେଇ। ଦୀର୍ଘ 40 ମିନିଟ୍ର ଯାତ୍ରା ପରେ ଦୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦୁହେଁ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଯାହା ହେଲେ ବି ନିଜ ମାଟିର ବାସ୍ନା ନିଆରା ଥିଲା। ଦୁହେଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଧରି। ଅଭିପ୍ସା ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଉଠି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଅମିତଙ୍କ ବାପା ଆସିଥିଲେ କେବଳ। ଦୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଅଭିପ୍ସା ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ରେ ମା, ଭଲ ଅଛି, ଖାଲି ତୁମମାନଙ୍କ ବିନା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଯାହା। ଅଭିପ୍ସା ପଚାରିଲା, ବୋଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବୋଉଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଣିଲେ ନାହିଁ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଲେ, ସେ ପାଗଳି କଥା କହ ନାହିଁ ରେ ମା, ସକାଳୁ ଉଠି ତା ପୁଅ ବୋହୂ କ'ଣ ଖାଇବେ ସେଇଥିରେ ଲାଗିଛି। ଯା, ଜେଜେ ଦାଦା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କଥା ହେଇଯା ସେମାନଙ୍କ ସହ। ଅମୃତ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମିତଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବାକୁ ଅଭିପ୍ସାର ଘର ଲୋକ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଧରି ଏମିତି ଆସିଥିଲେ ଯେମିତି ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ବହୁଦିନ ପରେ ଫରେନରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସା ଘର ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଅଭିପ୍ସା ତା ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଗିଫ୍ଟ ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ତା ଜେଜେ କହିଲେ, ଦୁହେଁ ରେଷ୍ଟ ନିଅ, 2-3 ଦିନ, ତାପରେ ଯିବ ଘରକୁ। ଅଭିପ୍ସା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମୃତଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମୃତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ସହ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ। ଅର୍ପିତା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାଏ। ସେପଟେ ଠିକ୍ ଏକା ସମୟରେ ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମିତ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାନ୍ତି। ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ, ରୁହ। ଏହାପରେ ସଞ୍ଜୁ ବନ୍ଦାପନା ଥାଳି ଆଣି ଅରୁଆ ଦୁବ ପକାଇ ଦୀପ ବୁଲାଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅତି ଆଦରରେ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମୃତ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ସଞ୍ଜୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆସିଲ ଦୁହେଁ, ମୁଁ ନିଜ ହାତ ରନ୍ଧା ପଖାଳ, ଶୁଖୁଆ ରାଇ, ବଢ଼ିଚୁରା, ଆମ୍ବ ଆଚାର, ପାମ୍ପଡ଼ ଖୁଆଇ ଦେବି ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସାଇ। ଅର୍ପିତା ପୁଅକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ସୋମେଶଙ୍କ ସହ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା, ନିମିନା ଘରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲେ, ଯେମିତି ଆଣିଥିଲୁ ସେମିତି ନେଇ ତା ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସେ, ମୁଁ ତାକୁ ଘରେ ପୁରାଇବି ନାହିଁ।
ଶୁଣିଲନି? ଅଭିପ୍ସା ରାଜ ଉଆସର ରାଜଜେମା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତା ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ଦୁଃଖ। କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା। ନିମିନା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସେମିତି ଦୁଇ ହାତ ଦେଇ ବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହେବା ସହ ଝିପିଝିପି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅର୍ପିତା ଶୀତରେ ଥରୁଥିଲା ଏବଂ ପୁଅକୁ ପଣତ କାନିରେ ଜାକିଜୁକି ଘୋଡ଼େଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ନିମିନା କିନ୍ତୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ସାନ ବୋଉ ବାଟ ଛାଡ଼, ସେ ଘରକୁ ଯିବ, ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ ଥଣ୍ଡାରେ। ନିମିନା କହିଲେ, ଯେମିତି ଆଣିଛୁ ସେମିତି ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସେ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଆରେ ସାନ ବୋଉ, ତାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼େ ଟିକେ। ନିମିନା ଅର୍ପିତାକୁ ଚଢ଼ା ଗଳାରେ କହିଲେ, ତୋ ମା, ତୋ ଘର ଲୋକ କେମିତି ପଠେଇଲେ ତୋତେ? ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ? ସୋମେଶ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ତାକୁ, ବାଟ ଛାଡ଼, ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉ। ନିମିନା କହିଲେ, ନାଇଁ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୋମେଶ ରାଗିକି କହିଲେ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ପାଲା କରୁଥିଲୁ? ନିମିନା କହିଲେ, ମୁଁ ପାଲା କରୁଥିଲି? ହେଇରେ, ତୁ ଏମିତି ମାଇକିନା ବୋଲା ହେଇଗଲୁଣି ନା କ'ଣ? ସୋମେଶ ବେଶୀ କିଛି ଯୁକ୍ତି ନ କରି ନିମିନା ହାତକୁ କାଢ଼ି ଅର୍ପିତା ହାତ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ପଳାଇଲେ। ନିମିନା ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ଏ ଝିଅ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ସବୁ ପାଲା। କୋଉ ଅଲକ୍ଷଣା କଳାରେ ଆସିଛି କେଜାଣି? ଆସିବା ଦିନରୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶିଖାଇ ପାଲା କରୁଛି। ସୋମେଶ ନିମିନାଙ୍କ ରାଉ ରାଉ ଶୁଣି ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲେ, ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଶାଲ୍ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଅ, ପୁଅକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଶୁଆଇ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳାଅ। ଅର୍ପିତା ଡରରେ ଥରୁଥାଏ। ସୋମେଶକୁ ଧରି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଝଗଡ଼ା କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିମିନା ବେଶୀ ବେଶୀ ରାଉ ରାଉ ହେବା ସହ ଗୀତା ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ଡକେଇ କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଆସ ଘରକୁ। ସୁରବାବୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ନିମିନା କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଆସ ପରା କହୁଛି। ସୁରବାବୁ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିମିନା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ ପୁଅ ଆଉ ତୁମର ହୋଇନାହିଁ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ମୁଁ କହିବାରୁ ମୋତେ ପେଲା ଠେଲା କରି ଜବରଦସ୍ତ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଧର୍ମ ଫର୍ମ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସୁରବାବୁ ସୋମେଶକୁ ପଚାରିଲେ, ବୋଉ ଠିକ୍ କହୁଛି ରେ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ତାକୁ ପଚାର। ଏମିତି ଥଣ୍ଡାରେ ପୁଅକୁ ଧରି ସେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଇଏ ଦୁଆର ମୁହଁରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ମୁଁ ତ ତୁମ କଥାରେ ଆଣିଛି, ଇଏ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ବାଟ ବନ୍ଦ କରି ତା ବାପଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଚ୍ଛାତାଇ କହୁଛି। ମୁଁ ତ ନେଇକି ଆସିଲି, ତା ବାପଘର ଲୋକ କ'ଣ କଲେ? ସୁରବାବୁ ନିମିନା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି କହିଲେ, ସିଏ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲା? ସୁରବାବୁ ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିମିନା ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଟାଣରେ ପିଟି ପିଟି କହିଲା, ହେ ଧର୍ମ, ତୁ ସହିଲେ ହେଲା। ମୁଣ୍ଡକୁ ଠାଇଁ ଠାଇଁ କରି ଚଟାଣରେ ପିଟିବାରୁ ସୋମେଶ ରାଗି କରି ପାଖରେ ଥିବା ଚେୟାରକୁ ଶକ୍ତ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ। ଚେୟାର 2 ହାତ ଦୂରରେ ଥିବା କାନ୍ଥରେ ପିଟି ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସୁରବାବୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସୋମେଶ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏତେ ସବୁ ଝଗଡ଼ା ଦେଖି ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସୋମେଶକୁ କ'ଣ ବୁଝାଇବ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା। ସୋମେଶ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରି ଚୁପଚାପ ବସିଥାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏବେ? ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଯିବି? ସୋମେଶ କହିଲେ, ଯାଅ, ତା ଗୋଡ଼ ଭଲ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆମ ଝଗଡ଼ାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଅ ନାହିଁ। ଯାଇ ଦେଖ କ'ଣ କରିଛି ନ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ପିତାର ଫୋନ୍ ବାରମ୍ବାର ବାଜି ଉଠିଲା। ପ୍ରଥମ କଲ୍ ଘରୁ ଏବଂ ପରେ ଅଭିପ୍ସାର ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ନ ଉଠାଇ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ସୁରବାବୁ କିଛି ନ କହି ଗୋଡ଼ ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ଅର୍ପିତା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, କେବଳ ରୁଟି ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ହୋଇନି। ଅର୍ପିତା ନିମିନାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ସାନ ବୋଉ, କ'ଣ କରିବି, ଭଜା ନା ସନ୍ତୁଳା? ନିମିନା କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଅର୍ପିତା ପୁଣି ପଚାରିଲା, ସାନ ବୋଉ, କୁହ, କ'ଣ କରିବି? ନିମିନା ରାଗି କରି କହିଲେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କର। ନାଟ ଲଗେଇ ଚାଲି ଆସିଲା ଭଲେଇ ଦେଖେଇ ହେବାକୁ। ଅର୍ପିତା କିଛି ନ କହି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସି ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ପରିବା କାଢ଼ି ସନ୍ତୁଳା ବସେଇଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଳା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିମିନା ଆସି ସୁରବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି କ୍ଷୀର ନେଇ ପଳେଇଲେ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆସି ସୁରବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବାପା, ସନ୍ତୁଳା ବସିଛି ପରା। ସୁରବାବୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିମିନା କହିଲେ, କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ଖୁଆଇବି ଦେବୁନୁ? ନିମିନାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅର୍ପିତା କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହି ପୁଣି ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାପା, ସନ୍ତୁଳା ହେଇସାରୁ ଖାଇବେ। ସୁରବାବୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ତୋର କ'ଣ ତା ପ୍ରତି ଖାତିର ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ତୋତେ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ? ଅର୍ପିତା କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଚୁପଚାପ ସନ୍ତୁଳା ବଘାରି ପ୍ରଥମେ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଇ ସୋମେଶଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଆଣି ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଖାଇଦିଅ। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ବାପା ଆଉ ସାନ ବୋଉ ଖାଇଲେ?
अर्पिता कहला मु संतुला करने पूर्वर बापा आउ सान बो रुटी क्षीर नहीं खाईदेले। सोमेश कहले हौ तुमको कौन कहले किछि? अर्पिता कहला नाई। सोमेश पचारे बोऊ? अर्पिता कहला हाँ बोऊ को खुआई आसिली एबे। एतिकी बेले रोमी उठी कांदिबाकु लागिला। अर्पिता रोमी को कोलकु नहीं तार बेड कपड़ा चेंज करी डब्बा गोली गोड़े पकाई पियाइबा भितरे सोमेश को कहला खाओ न खाइले कौन हेब जे? सोमेश कहले तुमे? अर्पिता कहला मु खाइबी नहीं। सोमेश कहले तेबे ठीक अछि ए खाइबा नहीं रोसई घरे रखी दियो। अर्पिता कहला कौन पाई एते रागुछ जे? सोमेश कहले तुमे कौन पाई खाइब नहीं? अर्पिता कहला मु घरु आसिले केबे खाइबा देखिछ? सोमेश कहले मते भी भोक नहीं जमा। यह कही सोमेश ड्रेस बदलई बाथरूम को पलाइले। रोमी सोई पड़िला। अर्पिता ताकू सुआई किए फोन करिथिला देखिया पाई फोन आणुछि मिता मोबाइल फोन आसिला। अर्पिता रोमी उठी जिबा भयरे फोन उठाई कहला अपा नमस्कार। मिता पचारला भाउज केतेबेले आसिल? अर्पिता कहला संध्यारे आसिली। मिता कहला कौन हेची बापा एमिति तरबर होई पलाइले फोन भी उठाऊ नाहांती? अर्पिता कौन भाविला केजानी निजर भाभी सब किछि कहीगला। मिता कहला भाई? अर्पिता कहला बाथरूम तो जाइथिले कुआड़े गले केजानी मु देखे टिके। फोन रखिया पूर्वर अर्पिता कहला अपा प्लीज घरे कहब नहीं निजर भाभी कहीदेली सेमितिरे भी मु बहुत टेंशन ने अछि प्लीज अपा कहब नहीं। मिता कहला नाई कहबी नहीं। अर्पिता फोन रखी रोमी कढ़रे बड़ बड़ मांडू दुईटी आउ जाई बाथरूम आड़े जाई सोमेश को खोजिला किंतु पाइला नहीं। काले बापांको रूम आड़े जाइथिए भाभी सेठी भी खोजिला किंतु पाइला नहीं। देखिला गेट मुहरे निमिना रमेश बोऊ एवं तार दुई भौणी सह कौन सबू गपी जाउछंती। अर्पिता सियाड़े मुंड न खेलाई व्यस्त होई सोमेश को नंबर को फोन लगई पचारला कोउठी तुमे? सोमेश कहले एई छात उपरे बसिछि। अर्पिता कहला एते थंडारे छात उपरे कौन करुछ? आस तलकू देह खराब हो जिवो। सोमेश आसिया परे अर्पिता कबाट देदेला। सोमेश अर्पिता हाथ धरी नहीं कहले प्लीज अर्पिता मते क्षमा करी दियो मु तुमको जबरदस्त आनी एते कष्ट देली। अर्पिता बुझी पारुथला सोमेश को केते कष्ट हेउथिबो तेणु कहला एथिरे तुमर माने आगो कहानी बहुत हृदयस्पर्शी हबो शुणिबाकू अनुरोध रहिला। कहानी केमिति लागिला मते निश्चय कमेंट करी जणेबे। आउ जदि भल लागिथाय सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु। एही कहानीर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देछि। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिएनी। रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।